حدیث پاک میں اگر تمہارا باپ اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے تو 7 نسلوں تک اللہ اس کا فائدہ پہنچاتا ہے. صالحین اگر گھر میں ہو 7 پشتوں تک اس کا فائدہ ہوتا ہے. اللہ کی ذات پر ایک صحابی تجارت پر جا رہے تھے, ان کی بیوی حاملہ تھی. بیوی نے کہا ابھی اس حالت میں جا رہے ہو, بچے کی ولادت کے دن قریب ہیں, یہ بچہ ہے پیدا ہونے والا ہے, کس کے حوالے کر جا رہے ہو؟ صحابی اس خاتون کے اپنی بیگم کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بچہ تو اللہ کے حوالے ہے, توکلت علی اللہ, اللہ کی ذات پر میں نے چھوڑ دیا ہے, گھبرا مت میں جلدی آ جاؤں گا تجارت سے. گئے, وہ تجارت پر گئے اور ادھر بچے کی ولادت ہونے سے پہلے ہی خاتون کا انتقال ہو گیا. درد ذہ میں, ولادت کے درد میں وہ برداشت نہ کر سکی, انتقال ہو گیا. لوگ لے گئے قبرستان میں دفن کر کے آ گئے. ان کو جب خبر ملی تو وہ جلدی اپنا سامان لپیٹ کر واپس پہنچے. بڑا غم ہوا کہ بیگم نے کہا تھا اس حالت میں چھوڑ کر مت جاؤ, کاش میں ہوتا تو کچھ سہارا تو ہوتا. لیکن بہرحال غم کے عالم میں وہ قبرستان پہنچے اپنی بیوی کی قبر پر. جب وہاں قبر کے پاس پہنچے تو قبر کھلی ہوئی تھی اور ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی. 3 دن گزر چکے. اب انہوں نے قبر کی مٹی ہٹائی تو دیکھا ایک صحت مند بچہ وہاں پر ہاتھ پیر مار رہا اور چیخ رہا ہے, اور ان کی بیوی کی لاش بھی موجود ہے. انہوں نے بچے کو اٹھایا اور پوچھا یہ بچہ اس قبرستان میں قبر میں کہاں سے؟ غیب سے ندائی, اے بندے کیا جانے کے وقت تو نے اس بچے کو ہمارے حوالے نہیں کیا تھا. اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی تیرے آنے تک. عزیزان گرامی وقار, اللہ کی ذات پر توکل اور یقین کرنے والے بندوں کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا, کبھی انہیں ضائع ہونے نہیں دیتا. امتحانات کی گھڑیوں سے گزارتا ہے مگر اللہ ہر گھڑی تمہارے ساتھ ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کان حقا علینا نصر المؤمنین, ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے, ایمان والوں کی مدد کریں گے. تمہیں کس قدر یہاں پر فراوانی ہے تم نے کبھی اندازہ کیا؟ اس رحمان کے جلوے تم نے دیکھے اس کائنات کے اندر؟ پیدا ہونے سے لے کر موت تک وہ ہماری حفاظت فرما رہا ہے ہر گھڑی. اور اس کے سجدوں میں, اس کی عبادتوں میں جو تم نافرمانی کرتے جا رہے ہو, قیامت کے دن بڑا پچھتاوا ہوگا, بڑا پچھتاوا ہوگا. بلکہ بعض بندوں کا حال یہ ہے قیامت کے دن وہ یہ کہیں گے شاید ہماری زندگی میں کوئی سکھ نہ ملتا, صرف دکھ میں ہی گزار رکھتے, تب بھی مولا اچھا ہوتا کہ تیری یاد میں تو رہتے. آج جو یاد نہیں کیے تھے دنیا میں وہ پچھتا رہے ہوتے ہیں قیامت کے دن. اللہ کو یاد نہیں کیے تھے وہ پچھتا رہے ہوتے ہیں. میرے پاس خالی وقت تھا میں یاد نہیں کیا, میرے پاس ٹائم تھا میں سجدہ نہیں کیا اس کی بارگاہ میں. قیامت کے دن سجدوں والوں کو دیکھ دیکھ کر کے تم رشک کر رہے ہوں گے, اللہ اللہ کرنے والے بندوں کو دیکھ کر تم رشک کر رہے ہوں گے. بلکہ قرآن میں ہے تم پوچھو گے کہ اے اللہ ایک ساتھ کے لیے ہمیں لوٹا دے, نورد ونعمل, ہم عمل کر کے آئیں گے. 1 منٹ کے لیے تو ہمیں دنیا میں لوٹا دے, ہم عمل کر کے آئیں گے, تجھے راضی کر کے آئیں گے. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں, وقت مکمل ہو چکا, تم دارالعمل سے آ چکے ہو. آج تمہارے سامنے میں یہ باتیں صرف تمہیں بیدار کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اے نوجوانوں, تمہارے پاس اللہ نے طاقت عطا کی ہے, قوت موجود ہے, اور اس کے باوجود اگر اس کے فرامین سے اس کے فرامین سے پشت پناہی کرتے ہو اور روح گردانی کر کے بھاگتے ہو تو میں نے دیکھا ہے. ایک کینسر ہاسپٹل میں گیا تھا, کینسر کے مریضوں کو دیکھ کر کے دعا بھی کرتے ہیں اور اللہ کی ذات پر پھر شکر بھی ہوتا ہے کہ مولا حد تک سلامت رکھا ہے. اس بندے کے پیچھے گردن کے پاس کوئی پھوڑی ہے, سر اٹھاؤ تو پیپ بہنے لگ جائے. کئی دنوں سے نہ موت آتی ہے نہ علاج مکمل ہوتا ہے. اس پھوڑی کی بیماری میں بڑی تکلیف ہے. لیکن ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے اس آدمی کا, جب عیادت کے لیے گئے تھے تو کہا کہ مولانا اتنی دعا کر دیجئے کہ میرا سر اٹھے اور ایک بار سجدہ کر لے. مجھے سجدہ کرنے کی بھی طاقت نہیں رہ گئی. میرے عزیز تو اس کی خواہش ہے, لیکن میں نے محسوس کیا کہ جن کے سر اللہ نے سلامت رکھے, نہ کوئی پھوڑی نہ کوئی زخم, اور سر اکڑائے ہوئے دنیا میں گھوم رہے ہیں, کل کو اگر تمہیں کوئی چیز ہو جائے ترستے رہ جاؤ گے کہ مجھے سجدہ کرنے کی طاقت بھی نہیں رہے گی.
तरसते रह जाओ। तुम्हें अंदाजा नहीं है मेरे अजीज हो, कुछ लोगों को हमने बिस्तर पर देखा है जुबान भी हिलना बंद हो चुकी होती, जुबान भी नहीं हिल पाती, और उनकी शिद्दत से ये ख्वाहिश होती है जुबान हिले तो अल्लाह अल्लाह करूं, उसके अलावा कोई है ही नहीं ज़ात जो हमें इन तमाम चीजों से नजात दे दे। इसीलिए कहा बुजुर्गों ने, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, अपना हिसाब खुद कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब शुरू हो जाए। तुम्हारा हिसाब शुरू हो जाए इससे पहले तुम अमल में आ जाओ। और बुजुर्गों ने ये फरमाया, आज पूरी जिंदगी भर मौला एनी टाइम राजी है, एनी टाइम कि तू बंदा आकर मुझसे सुलह कर ले, बंदा आकर मुझसे सुलह कर ले, लेकिन बंदा अकड़ता है, इसे सुलह नहीं करना है। हजरत बहलूल दाना के मुतालिक यही तो कहा गया कि वो एक चौक पर बाजार में बैठे हुए थे, खलीफा का गुजर हो रहा था, पूछा क्यों बैठे हो बाबा? कहा बंदे मौला से रूठे हुए हैं, इनको राजी कर रहा हूं, आ जाओ, अल्लाह राजी है, जल्दी आ जाओ, कोई मेरी बात नहीं सुनता। एक दिन कब्रिस्तान में बैठे हुए थे, खलीफा ने पूछा यहां क्या कर रहे हो? कहा बंदे तो मान गए मगर वो नहीं मानता। मरने के बाद तो हर कोई मान रहा है, और रब तबारक व तआला को मनाने लगा हूं, तुम्हारे पास अभी बहुत गनीमत का वक्त मौजूद है, मौत से पहले बहुत गनीमत का वक्त मौजूद है। 5 चीजें मैं जिक्र करके अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, 5 चीजों को 5 चीजें आने से पहले गनीमत जानो। कौन सी? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शबाबका क़ब्ल हरमिका, अपनी जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापा आने से पहले। जवानी है आज, बुढ़ापा आने से पहले उसको गनीमत जानो, अमल कर लो। दूसरी चीज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपनी सेहत को गनीमत जानो बीमार होने से पहले। बीमारी में फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सेहत को गनीमत जानो। और तीसरी चीज मेरे आका फरमाते हैं, अपनी मालदारी आज कुशादगी है, इसको गनीमत जानो मोहताज होने से पहले। फकीर हो जाओगे उसके बाद कुछ नहीं कर सकोगे। चौथी चीज मेरे आका फरमाते हैं, आज हो सकता है फिराक़क क़ब्ल शुग़लिक, यानी तुम फारिगुल हाल हो। आज उन नौजवानों से कहता हूं अभी उनके ऊपर कोई जिम्मेदारियां नहीं आई, तुम्हारे मशगूल होने से पहले अपने फारिग वक्त को गनीमत जानो। इसमें बहुत कुछ कर सकते हो, बाद में फिर तंगियां आएंगी। हम महसूस करते हैं जिम्मेदारियां कैसे बढ़ती चली जाती हैं और उसके बाद वक्त कैसे खत्म हो जाता है। नौजवानों को एहसास नहीं होता उनके पास कितना वक्त बाकी है, न बीवी का न बच्चों का, किसी का नहीं है, छोटे मोटे काम है, लेकिन उसको ये इंजॉयमेंट में गुजार रहे हैं। रात भर गेम खेलते हुए, रात भर इंटरनेट सर्च करते हुए तुम अपने फारिग वक्त को बर्बाद कर रहे हो। जब तुम मशगूल हो जाओगे ये दिन याद करोगे, वो दिन अच्छे थे। गनीमत जानो। 5वीं चीज जो सबसे बड़ी है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जवानी को बुढ़ापे से पहले, सेहतमंदी को बीमारी से पहले, मालदारी को मोहताजी से पहले, फारिगुल हाली को मशगूली से पहले, ये सब अपनी जगह पर, लेकिन जिंदगी को गनीमत जानो मौत आने से पहले। हो सकता है बीमारी में कुछ काम कर ले जाओगे, बुढ़ापे में कुछ काम, लेकिन मौत आने के बाद तो कुछ नहीं हो सकता। सारे अमाल मुनक़ता कर दिए जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुम्हारे पास वक्त अता किया है, इस वक्त का इस्तेमाल करो, यूटिलाइज करो इसको, और इसको बर्बाद ना करो। मैं उन नौजवानों को एक दर्स देना चाहूंगा जिन्होंने अपने आप को हिलाक कर दिया, अपने आप को बर्बाद किया। तुम्हें हदीस पता है, क़यामत के दिन मैदान महशर में कितनी लोग होंगे अल्लाह बेहतर जाने। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक पैदा होने वाला हर एक वहां जमा होगा, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उस वक्त तक किसी को पांव हटाने की इजाजत नहीं होगी जब तक रहमान का ये सवाल पूरा नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से 5 सवालात होंगे, उनमें पहला सवाल का जवाब जब तक नहीं देगा कोई पांव नहीं हटा सकेगा। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या सवाल होगा? हुजूर फरमाते, रब ताला सबसे पहले पूछेगा, मैंने तुझे जवानी दी थी, कहां कहां खर्चा किया? ये पहला सवाल है, और इस सवाल का जवाब देने के लिए लोगों को 500 साल लग जाएंगे। कोई 300 साल, कोई 400 साल, 500 साल लग जाएंगे। जवाब देते रहो, कहां कहां खर्चा किए। आज अगर मैं खड़ा होकर के आपसे पूछूं तो घंटे लग जाएंगे, तो पूरा दिन का हिसाब बताओ।
पूरा दिन क्या क्या किए, तुम्हें पूरी जिंदगी का पूछा जा रहा है। इसीलिए मेरे अजीजों, अपने आप को जिन्होंने बर्बाद किया, अपने आप को जिन्होंने तबाह किया, वो क़यामत के दिन सिर्फ और सिर्फ रुसवाई और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं देखेंगे। आज भी वक्त है, उठो, वो करना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के ज़माना चाल अपनी चल गया। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, मुझे ये कुछ बातें दहला देती हैं। तुमने अपने आप को तबाह किया, किसी की नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। तुम नशे में अपने आप को बर्बाद करते रहे। लेकिन जानते हो, कई ऐसे हैं, मैं जनाजों पर शरीक हुआ, उनकी छोटी बच्चियां, छोटे बच्चे रोते रह गए, बाप बड़ी जवानी में चला गया। क्यों गया? अपने आप को नशा में बर्बाद करके खुद ही मर गया। लेकिन उन बच्चों से हमेशा के लिए बाप का साया खत्म। घर में बैठी हुई औरत को बेवा करके चला गया। तुझे पता है, मौत तो अपने वक्त पर आती है, लेकिन खुदकुशी करने वाला ये जहन्नमी है। अपने आप को तबाह बर्बाद करने वाला जहन्नम में जा रहा है। नौजवानों, कुछ तो सोचो। जिस बच्चे को अगर हम ये कहें कि बेटा आ जा अल्लाह की तरफ, तो उसे ये लगता है हमारे अपने करने से किसी को क्या फर्क पड़ता है, पैसा मेरा है, वक्त मेरा है, लाइफ मेरी है। नहीं, तुम्हें पता नहीं तुमसे कितनी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। तुम्हारे माँ की, तुम्हारे बाप की, तुम्हारी औलाद की, तुम्हारे भाई बहनों की, सबकी जिंदगियां तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हैं। तुम्हें दर्द होता है तो पूरे खानदान को दर्द होता है, सबको तकलीफ होती है। इसलिए नौजवानों से मैं कहूंगा, तुम्हारे पास जो वक्त है उसको अपने आप को बर्बाद करने में सर्फ ना करो। आओ अल्लाह की तरफ। एक नौजवान की बात बता करके मैं खत्म करता हूं। अल्लाह की जात पर जब किसी को यकीन आता है तो मौला जीते जी जो उसे इनाम अता करता है। बगदाद में एक नौजवान था, बड़े पैसे वाला, बहुत मालदार था, बहुत पैसा था, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल कहां करता? अय्याशी में। कभी शराब खरीदे, कभी जुए पर जाए और कभी औरतों के मजे लेता रहे। यही उसका रोज का काम था। लेकिन उसकी आदत ये थी कि जो जो करता था अपनी डायरी में लिखता भी रहता था, बेहया। जो किया उसको लिख करके भी रखे, आज मैंने इतनी अय्याशी की है, आज ये किया, आज जिना किया, आज फलां किया, डका, सब कुछ। एक दिन बाजार गया, एक औरत उसे पसंद आई। उसको कहा क्या मेरे घर चलेगी आज, पैसा दूंगा। तैयार हो गई, उस औरत को ले आया। पैसे पर आज की रात गुजारनी है, उसको बदकारी करनी है। औरत को घर ले आया और जैसे इसकी आदत थी अय्याशी की, घर को सजाया हुआ था, बंद किया। उस खातून को अपने कमरे में बुलाया। जैसे ही वो औरत आई तो उसका पूरा बदन कांप रहा था। वो औरत पीली पड़ी हुई थी। पूछा क्या बात है, किस बात का बुखार है तुझे, तकलीफ है? वह औरत के आंसू छलक पड़े। कहा मैं फाहिशा और तवाइफ नहीं हूं, मैं बदकार नहीं हूं, मैं एक बेवा खातून हूं, मेरे 3 बच्चे पिछले 4-5 दिन से भूखे हैं, मुझे कोई मार्केट में काम भी नहीं देता, मैं काम करके बच्चों को कमाऊं, खिलाऊं। आज शिद्दत भूख की वजह से बाजार में खड़ी थी और तू आ गया। मैंने सोचा तेरे साथ चली जाऊं, कुछ पैसा मिल जाए, बच्चों को तो खिलाऊं। लेकिन जब तू इस काम के लिए उभार रहा है तो मैंने आज तक अपना दामन साफ रखा था। मुझे डर ये आ रहा है कि अल्लाह देख रहा है, मेरा रब देख रहा है, मैं उसके सामने बेसतर कैसे हो जाऊं। उस खातून के जुमले उसके सीने पर ऐसे लगने लगे, ऐसे लगने लगे। उसने कहा अल्लाह की पनाह, जिसके घर में खाने को 4 दिन से कुछ नहीं, वो अल्लाह से इतना डर रही है, और मेरे घर में रिस्क की फरावानी है और फिर भी मैं अल्लाह से नहीं डर रहा। ये कैसी बात है? उसका दिल बदल गया, रोने लगा कि मैं बहुत बड़ा निकम्मा, बहुत बड़ा कमीना, बहुत बड़ा गुनहगार। उस खातून से कहा मुझे माफ करना, मैं तेरे जिस्म को छूंगा भी नहीं, और तू अपने यतीम बच्चों के लिए जितना ले जा सकती है ले जा मेरे घर से। उसको दिया और रुखसत किया। घर बंद होने के बाद बेचैनी बढ़ गई, बेकरारी इतनी बड़ी। गुनाहों की बेकरारी बहुत बड़ी होती है। ये बेचैनी जो दाग धब्बे लगा चुकी है, इंसान को कचोके देती रहती है। रोता रहा, रोता रहा। उसके बाद अल्लाह से कहता है कि अल्लाह, मैं माफ किए जाने के काबिल अगर नहीं तो आग भेज दे और मुझे जला दे, इसलिए कि इतने गुनाह कर चुका हूं। लेकिन मेरे अजीजों, वो मौला हमारा खालिक भी है और रहमान भी है, वो सत्तार भी है, गफ्फार भी है। रोता रहा। उसके बाद सोचा कि सब छोड़ करके निकल जाऊं, और गया। वो अपनी डायरी उठाया जिसमें रोज के करतूत खुद लिखता था। आज फाड़ के फेंक दूं, इसके बाद से मुझे कुछ करना ही नहीं, जीना ही नहीं।
جا کر کے اس نے وہ ڈائری اٹھایا, پنے پلٹ کر کے دیکھ رہا ہے تو کسی میں کچھ لکھا ہوا ہے ہی نہیں, سارے سفید ہیں. جو برسوں سے اپنے گناہ لکھ رہا تھا وہ سب صاف ہے, کچھ نہیں ہے. وہ گھبرایا, ادھر ادھر تلاشا, اس کو کیا ہو گیا؟ غیب سے ندا آئی, جب کوئی دنیا چھوڑ کر ہمارے پاس آتا ہے, دنیا کی کتاب کو جب ہم مٹا سکتے ہیں, اس کے نامہ اعمال سے بھی سارے سیئات کو بدل سکتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جب بندہ یقین کر کے آتا ہے تو مولا اس کی پچھلی زندگیاں سب معاف کر کے اسے ایک صحیح زندگی عطا کرتا ہے. آج میں یہی دعوت دینا چاہتا ہوں, گھبراؤ مت, نا امید نہ ہو, پریشان مت ہو. اگر ہم سے خطائیں ہوئی ہیں سب چھوڑ کر کے آؤ, وہ رحمان کے دروازے ابھی کھلے ہیں. اس کا توکل کا دروازہ بہت بڑا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے. قرآن کہتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ, اگر لوگ منہ پھیر لیں اے رسول آپ کہہ دیں اللہ میرے لیے کافی ہے. قرآن میں اللہ نے سکھایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, نعم المولا ونعم النصیر. جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے, کیا ہی بہترین مددگار ہے, کیا ہی بہترین وکیل ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ ان کی ہر بری چیز کو اچھائی میں بدل دے گا, ان کی ہر تکلیف کو اللہ تعالیٰ آسانی میں تبدیل کر دے گا. اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا کریم ہماری ٹوٹی بکھری ہوئی زندگیوں کو اچھائیوں میں تبدیل فرما دے, ہمارے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے. ہم نے اپنے پیروں پر جو کلاڑیاں ماری ہیں اے قدیر و جبار خدا ان زخموں کو تو سی دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کے دھبوں کو تو صاف کر دے. مولا ہم سے اور ہماری خطاؤں سے اتنی دوری پیدا کر جتنا مشرق و مغرب کے درمیان دوریاں ہیں. اے کریم خدا ارحم الراحمین, جب تو اپنے بندوں کو دھلنے پر آئے تو جنت کے غسالے سے انہیں دھل دیا کرتا ہے. اے کریم خدا جمعہ کے اس مقدس دن میں تیرے حبیب کے شہدائی تیرے دربار میں جو مانگ رہے ہو صرف اتنا کہ ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرما دے. اے اللہ تو اپنا خوف ہمارے سینوں میں عطا فرما. اے کریم خدا ہمیں ناجائز حرکتوں سے محفوظ کر دے, بے حیائی اور خرافات سے محفوظ کر دے. آج ہماری قوم کے بچے جو ہم سے بھٹکے ہوئے ہیں مولا ان سب کو تو جمال مصطفیٰ کا عاشق بنا دے. اے اللہ ان سب کے قدموں کو سنبھال لے. اے رب ذوالجلال جو نشہ میں پڑے ہوئے ان کو آزادی دے دے, جو بے حیائی میں پڑے ان کو آزادی عطا کر دے. اے کریم خدا اگر ہم جیسوں کو تو نے معاف کیا تو تیری رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہ ہوگی, اور اگر تو عذاب دیتا ہے تو مولا تیرے ہی تو بندے ہیں. اے اللہ ہم تیرے ہی تو بندے ہیں, تجھ سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے. کیا آپ کسی سے توقع نظر کی ہے؟ مولا تو نے فرمایا جب میرا بندہ مجھے مصیبت میں پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. مولا دیکھ ہم سے زیادہ مصیبت میں کون ہے اور تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, اغفر ذنوبنا فإنك غفار الذنوب. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.